السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ اماراتی حکومت نے سال 2021 میں 3 نئی طرز کے ویزے متعارف کرا دیے۔ امارات میں 15 سالہ لڑکے کی شرمناک سرگرمیاں، 12 سال کی لڑکی کی نازیبا تصاویر حاصل کر لیں، بلیک میلنگ کے جرم میں گرفتار۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے وار جاری، 24 گھنٹوں میں 2084 نئے کیسز رپورٹ۔ پاکستانی کرنسی کی اماراتی درہم کے مقابلے میں حیثیت مستحکم ہو گئی، درہم کی قیمت 41.68 روپے پر پہنچ گئی۔ امارات میں مقیم غیر ملکی نے ایمانداری کی مثال قائم کر دی، نامعلوم رقم پولیس کو پہنچا دی۔ PIA نے اپنے فلائٹ آپریشن میں وسعت دینے کا فیصلہ کر لیا، سعودی عرب کے مزید شہروں کے لیے پروازیں شروع کی جائیں گی۔ برے کام کا برا نتیجہ، امارات میں ایک شخص کو کار چوری کے الزام میں 1 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے وار جاری، 24 گھنٹوں میں 2084 نئے کیسز رپورٹ۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 31 مارچ بروز بدھ کرونا وائرس کے 2084 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا کہ متاثرین کی مجموعی تعداد 4,61,444 تک پہنچ گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 2,202 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ اس وبائی مرض سے 4,45,355 افراد اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ آج کرونا سے مزید 5 اموات ہوئی ہیں۔ مہلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 1497 ہو گئی ہے۔ پاکستانی کرنسی کی اماراتی درہم کے مقابلے میں حیثیت مستحکم ہو گئی، درہم کی قیمت 41.68 روپے پر پہنچ گئی۔ تفصیلات کے مطابق پاکستانی روپے کی قدر میں گزشتہ کچھ دنوں سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پیر کے روز ایک درہم کے مقابلے میں پاکستانی کرنسی کی قیمت 42 روپے تھی، جو کہ گزشتہ روز مزید کم ہو کر 41.68 روپے پر جا پہنچی۔ دوسری جانب امریکی ڈالر کے مقابلے میں بھی روپے کی قدر میں اضافہ ہونے کے بعد فی ڈالر ویلیو 152.9 روپے ہو گئی ہے۔ پاکستانی کرنسی کی قدر میں اضافے کی وجہ سے بیرون ملک سے ترسیلات میں اضافہ ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے روشن ڈیجیٹل پاکستان اکاؤنٹ، نیا پاکستان سرٹیفکیٹس اور حوالہ سسٹم کے ذریعے رقم کی غیر قانونی منتقلی کی روک تھام کرنا ہے۔ PIA نے اپنے فلائٹ آپریشن میں وسعت دینے کا فیصلہ کر لیا، سعودی عرب کے مزید شہروں کے لیے پروازیں شروع کی جائیں گی۔ تفصیلات کے مطابق ترجمان PIA عبداللہ حفیظ نے بتایا کہ قومی ایئر لائن عالمی سطح پر منافع بخش روٹس پر فلائٹ آپریشن شروع کرنے جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایئر لائن مشرق وسطی، وسطی ایشیائی ممالک سمیت سعودی عرب کے کئی شہروں تک فضائی آپریشن شروع کرنے جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے PIA سعودی عرب کے شہروں طائف اور ابہا کے لیے پروازیں شروع کرنے جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ قومی ایئر لائن کو القصیم کے لیے فلائٹ آپریشن کی پہلے ہی اجازت مل چکی ہے، تاہم فضائی پابندیوں کی وجہ سے فلائٹ آپریشن بند ہے۔ ترجمان PIA کے مطابق اب طائف کے لیے فلائٹ آپریشن شروع کرنے کی درخواست دے دی گئی ہے۔ ترجمان PIA کے مطابق قومی ایئر لائن بحرین کے لیے فلائٹ آپریشن شروع کرنے کے لیے انتظامات مکمل کر رہا ہے، جلد فلائٹ آپریشن کے لیے درخواست دے دی جائے گی۔ امارات میں 15 سالہ لڑکے کی شرمناک سرگرمیاں، 12 سال کی لڑکی کی نازیبا تصاویر حاصل کر لیں، بلیک میلنگ کے جرم میں گرفتار۔
तफसीलात के मुताबिक दुबई पुलिस के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर कैप्टन अब्दुल्ला अल शेही ने बताया है कि 15 साला मुलजिम ने सोशल मीडिया पर 12 साल की एक बच्ची से ताल्लुक़ बनाया और फिर इसकी नामुनासिब हालत की तस्वीरें भी मंगवा ली, जिसके बाद वो लड़की को ब्लैकमेल करने लगा कि अगर इसने इसे रकम ना भेजी तो वो ये नाजेबा तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट करके इसे बदनाम कर देगा। बिलाखिर बच्ची जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई तो इसने हिम्मत करके अपने एक चचा को सारी बात बता दी, जिसने दुबई पुलिस को इत्तला कर दी। अल शेही के मुताबिक बच्ची के घर वालों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कोई अजनबी शख्स इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए इसकी बेटी को धमकियां दे रहा है। इस शख्स ने सोशल मीडिया पर चंद जाली अकाउंट्स बनाकर इनकी बेटी की कुछ तस्वीरें पोस्ट की और मुतालबा किया कि अगर इसे रकम अदा कर दी जाए तो वो तभी उन्हें डिलीट कर देगा। लड़की के घर वालों ने मुतालबा किया था कि इन जाली अकाउंट्स को ब्लॉक करके ब्लैकमेल करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अमारात में मुकीम गैर मुल्की ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी, नामालूम रकम पुलिस को पहुंचा दी। तफसीलात के मुताबिक नेकी का ये काम करने वाला शख्स गैर मुल्की है, जिसका ताल्लुक एक एशियाई मुल्क से है। इस शख्स का कहना था कि इसे ये फिक्र थी कि जिस बदनसीब की ये रकम गिर गई है, जाने वो कितनी बड़ी मुसीबत और परेशानी में होगा। इस तक फौरन ये रकम पहुंचना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इसने फौरन पुलिस के पास पहुंचने का इरादा बनाया था। अबू धाबी पुलिस के डायरेक्टर बराए पुलिस डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटर्नल एरियाज क्रिमिनल सिक्योरिटी सेक्टर ब्रिगेडियर जनरल मुबारक सैफ अल सबूसी ने इस एशियाई बाशिंदे की नेकी को बेहद सराहा और इसे अपने दफ्तर में बुलाकर एक एजाज से नवाजा। इसके अलावा इसे एक तोहफा भी पेश किया है। जनरल अल सबूसी ने इस नेक शख्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इसने अपनी नेक तबीयत पर अमल करते हुए जिम्मेदाराना अमल का मुजाहरा करते हुए पुलिस से ताउन किया है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। बुरे काम का बुरा नतीजा। अमारात में एक शख्स को कार चोरी के इल्जाम में 1 साल कैद की सजा सुना दी गई। तफसीलात के मुताबिक 45 साला एशियाई बाशिंदे को 1 साल कैद और 55,000 दिरहम जुर्माने की सज़ा सुना दी गई है। अदालत ने फैसला सुनाया है कि सज़ा ख़त्म होने के बाद इसे मुल्क बदर कर दिया जाएगा। मुलजिम पर इल्ज़ाम था कि इसने एक अमाराती बाशिंदे की कार चुराई थी। एशियाई बाशिंदे ने कार चुराकर इसे एक कार डीलर को दिया था, जो पुरानी गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का काम करता था। दुबई पुलिस को एक शिकायत मौसूल हुई थी, जिसमें कहा गया था कि अल-मदमर के एक गैराज में से एक गुमशुदा कार बरामद हुई है। बाद अज़ा पुलिस ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि मज़कूरा कार को एक गैर मुल्की ड्राइवर ने एजेंसी से चोरी किया था। इसके बाद मुलजिम की शिनाख्त जाए वक़ुआ के नज़दीक लगे CCTV कैमरों की मदद से की गई थी। शिनाख्त हो जाने के बाद पुलिस हरकत में आई और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। अमाराती हुकूमत ने साल 2021 में 3 नई तर्ज के वीज़े मुतार्रिफ करा दिए। तफसीलात के मुताबिक मौजूदा साल 2021 के दौरान अमाराती हुकूमत ने 3 तर्ज की वीज़ा और रिहायशी स्कीम्स मुतारिफ कराई हैं, जिसमें सबसे पहला रिमोट वर्क वीज़ा है। ये अपनी तर्ज का वाहिद ऑनलाइन रोज़गार परमिट है, जिसकी बदौलत गैर मुल्की बगैर किसी स्पॉन्सर के अमारात में आ सकते हैं। यहाँ पर 1 साल क़याम कर सकते हैं और मखसूस शराइत के साथ दुनिया भर की किसी भी कंपनी के साथ ऑनलाइन मुलाजमत भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर 5 साला मल्टी एंट्री टूरिस्ट वीज़ा है। इस वीज़ा स्कीम की बदौलत दुनिया के तमाम ममालिक के बाशिंदे 5 साल का टूरिस्ट वीज़ा हासिल कर सकते हैं, जिसके बाद वो जितनी बार चाहें अमारात में आ सकते हैं। ताहम एक बार क़याम की मुद्दत 90 रोज़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस मुद्दत के बाद अमारात से वापस जाकर फिर वापस आया जा सकता है। तीसरे नंबर पर गैर मुल्की तालिब इल्मों को अपने घर वालों को अमारात बुलाने की रिहायशी स्कीम है। गैर मुल्की स्टूडेंट्स अब अपनी सहूलत की खातिर अपने घर वालों को अमारात बुलाकर इनके साथ रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। ताहम इस मकसद के लिए इनके पास एक अच्छी रिहाइशगाह और कफ़ालत की खातिर माकूल रकम का होना लाजमी है। अब तक के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए खुदा हाफिज़।